What is coming is better than what is gone. A very warm welcome to all of you in our English classes. This is Amit Patel, your English teacher. Hello students, how are you all? I hope you all are well and good. So વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે એક ખૂબ જ રસપ્રદ એવો ચેપ્ટર શીખવાનો છે. યુનિટ નંબર 2, ધ હ્યુમન રોબોટ. તો સૌપ્રથમ આપણે આ ચેપ્ટરનો શોર્ટ ઇન્ટ્રોડક્શન મેળવી લઈએ. આ ચેપ્ટરની અંદર શું છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે બધા જાણો જ છો કે 21મી સદીમાં વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીનો વિકાસ ખૂબ જ થયો છે. નવા રોબોટ પણ બનાવવામાં આવ્યા છે અને એ રોબોટ આપણને અલગ અલગ જગ્યાએ ઉપયોગી પણ નીવડે છે. તો આ ચેપ્ટરની અંદર એવા જ એક રોબોટ રામસિંગ 070 ની વાત કરવામાં આવી છે. તો આ રોબોટ ઘરના કામ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે, પરંતુ પ્રેમ ચોપડા દ્વારા આ રોબોટનો કેવી રીતે મિસયુઝ થાય છે અને અંતે પ્રેમ ચોપડાને સજા થાય છે અને રોબોટે પોતે જ જાતે નષ્ટ થવા પડે છે, એ અંગેની વાત આ ચેપ્ટરની અંદર કરવામાં આવી છે. તો આ ચેપ્ટરને વિસ્તારથી સમજવા માટે એક સરસ એવો વિડીયો છે અને આ વિડીયો પૂરેપૂરો અંગ્રેજીમાં છે. એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે વિડીયો છે એને ધ્યાનથી નિહાળો, જેથી તમને આગળ જે ચેપ્ટર ચાલશે તે સમજવામાં સરળતા રહેશે. તો વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ. May I help you, sir? Grinned the short, narrow-eyed salesman inside the Super Robots Plaza. Well, Prem Chopra responded, I wish to purchase a robot. For help, sir, completed the salesman. That is our specialty. We manufacture efficient robots for industry, construction, companies, plumbing, and cleaning, caretakers. They are designed for only specialized work. Our best ones are for consumers like you, for the home. He spoke like a recorded program. Yes, that's what I want. Prem Chopra spoke in a business-like fashion. Please come this way. The salesman led him through a brightly lit, richly carpeted gallery into a huge dome-shaped hall glowing with fluorescent light. The right corner appeared to be crowded with robots in metallic silver, electric blue, and green. Some were moving about as if practicing to walk, while some stood still, switched out of operation. Just as Prem Chopra stepped on the threshold of the hall, one of the robots swiftly came forward. Good day, sir. Welcome to Super Robots Plaza. We hope your visit here proves worthwhile, the silver robot said in a metallic voice. Brilliant, mumbled Prem Chopra, somewhat bewildered. I must tell you, like all robots, and adhering to the discipline of robotics, Ram Singh has an inbuilt system of 3 principles. The robot will obey his master, the robot will not harm humans, and the robot will not take harm to self. Prem Chopra heard the first principle, and it impressed him. He did not take notice of the other 2. He nodded delightedly and assigned the sale deed and contract of no misuse of the robot. He had now got a servant and an accomplice. If Ram Singh 070, my robot, can shop for groceries, then why not for better things like jewels? Thought Prem Chopra. In the market, robots carrying heavy packets, buying theatre tickets, carrying groceries to the cars were a common sight, but still strange and amusing servants. Ram Singh 070 was thoroughly efficient. With tremendous speed and accuracy, he collected the groceries into the shopping trolley and paused for the next command. 2 kilograms of mangoes, ripe and juicy, commanded Prem Chopra from a distance, seeing a huge pile of mangoes. In no time, Ram Singh 070 had selected the best ones. Pay at the cash counter. Prem Chopra spoke into the commander. Ram
Ram Singh 070 followed Prem Chopra like a faithful dog when he stopped at Gopal Jewelers. Through the glass window, he saw a generous display of gold ornaments. Quickly, Prem Chopra disappeared around the corner and spoke into the remote control softly and clearly. Pick up a necklace and hide. No noise. Information not to be revealed. Top secret. Otherwise, I will defuse your system. He threatened. Ram Singh 070 moved inside the shop, close to the counter. His metallic palm extended forward silently, and a necklace went into the storage unit without a clink or a jingle. Nobody took notice. From expensive antiques to ornaments and precious stones, the shoplifting went on for some days without any trace of anxiety and recognition in the beginning. But the confused reactions of shop owners gradually became louder. Unaware, Prem Chopra went on with his shoplifting spree until a young fruit vendor noticed an expensive bunch of Afghani grapes disappearing inside the metallic blue robot. The incident was related all over, and no sooner had they heard than some shopkeepers recalled the presence of a metallic blue robot in their shops before their valuables went missing. This information reached the police headquarters in no time. One day, Prem Chopra guided Ram Singh 070 to Zaveri Brothers for lifting precious gems. The police was waiting in readiness, and the computerized cameras capable of split-second recording clicked him in the act. Ram Singh robot was caught, but Prem Chopra fled as soon as he saw, through the binoculars, two persons noting down Ram Singh's license number printed on his metallic neck. Prem Chopra was arrested from his home. List the owner of Ram Singh 070, the thief. Soon after his arrest, Prem Chopra was released on bail until the court hearing. None of the stolen articles were recovered from his house. He had cleverly disposed them off through his gang. In the court, he denied all the charges. Someone else seems to have tampered with Ram Singh 070's programs. The police found me at home, he argued. Counsel Goel cleared his throat and reached closer to the judge. Considering Mr. Chopra's explanation and the happenings of the last few days, when so many jewelers and curious dealers have been affected, it seems important to know the working of Ram Singh robot. I request Ram Singh robot to be called in the court. Robot goes to court were the headlines in the next day's papers. The next day, the court was overcrowded with people keen to watch a robot in the witness box. Counsel Goel was ticking off points till the last minute. He appeared confident and crisp, but so was Prem Chopra. Never would this machine man betray his master. The proceedings began, and Ram Singh 070 appeared in the witness box. Your Honor, Counsel Goel began. I am told by super robots that the memory tape designed in these type of robots contains information of the previous week. But the case started a fortnight after the incident. The needed information must be wiped out, the judge said. Counsel Goel smiled softly, staring at Prem Chopra. Sir, the robot has been switched out of operation ever since. Prem Chopra's face fell, but he was confident Ram Singh 070 would obey his master. The secrets were sealed. You may continue, ordered the judge. Counsel Goel turned to Ram Singh robot. Who is your master? He asked briefly. A dull blue light flashed, and after a momentary whirring sound, the robot squeaked in his metallic tone. Mr. Prem Chopra. What did you do for Mr. Prem Chopra? A pause, a whir, then a metallic answer.
cleaning, mowing the lawn, washing, doing dishes, shopping. Recall in detail your activities of last 6 days. Council Goel interrupted. The memory tape went on mechanically and monotonously. Opened the boot of the car, emptied the grocery, shut the boot, turned, moved 30 steps, stopped, curio shop on the left, instruction signal, blank, moved left, turned 20 steps. At this point, the council commanded, stop, reverse and play. Again, there was an obvious pause after the instruction signal. Council Goel stopped the tape. Notice the pause, Your Honor. Some action is not revealed. What were those instructions? Who gave these instructions? He questioned Ram Singh 070. Information not to be revealed, he responded. But why? Robots do not disobey masters. Several people who have suffered losses will be harmed if these instructions are not reported. What were those instructions? Council lawyer Goel persuaded. Robots do not harm people. Ram Singh 070 responded mechanically. Many people have suffered. Speak up, Ram Singh 070. Counsel or lawyer Goel stressed each word. No, Ram Singh. Prem Chopra shouted nervously, but the judge warned. Keep quiet. Come on, Ram Singh 070, the judge said. Ram Singh 070 jerked his head left, then right towards the judge. A clicking sound indicated the hampering of running tapes and jamming of caution signals. The crackling sound and the indigo light intensified. A red light flashed on the forehead of Ram Singh robot, signaling danger. Reporting system failed. Tiny shutters in the center of his chest opened, displaying a small TV screen flashing. System disintegrated. Ram Singh robot had diffused. Oh no! Cried the salesman of super robots. He is diffused. He is dead. There was a hush in the courtroom. Silence prevailed for long in the courtroom. The counsel cleared his throat and said, robots do not cause harm to people and neither can they disobey their masters. Those instructions from Mr. Prem Chopra were not to be revealed. They could have been injurious to his own existence, a threat to the robot's life. If he revealed them, he would disobey his master. If he did not, he would harm others. This conflict brought Ram Singh's end. He chose to break apart rather than to tell a lie, hurting human beings or becoming unfaithful. Traces of pain and depression marked the counsel's face. The judge pondered for a while and proclaimed, the court declares Prem Chopra guilty of theft. The counsel picked up his file and with a bow left the courtroom. જોયું વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખૂબ જ સરસ એવો વિડીયો હતો જેના થકી આ આખા ચેપ્ટરની અંદર શું છે એ આપણને એનો અંદાજ આવી શકે. તો આપણે આ ચેપ્ટરને સ્ટાર્ટ કરીએ. યુનિટ 2, ધ હ્યુમન રોબોટ. May I help you, sir? Grinned the short, narrow-eyed salesman inside the Super Robot Plaza. Super Robot Plaza નામની એક શોપ છે, ત્યાં એક સેલ્સમેન હસીને જે નાની આંખનો અને ઠીંગણો જે સેલ્સમેન છે એ હસીને કહે છે, મે આઈ હેલ્પ યુ સર? હું તમારી મદદ કરી શકું? એટલે એક સુપર માર્કેટ છે, એટલે કે એક દુકાન છે તેનો સેલ્સમેન આવકારે છે. વેલ, પ્રેમ ચોપડા રિસ્પોન્ડેડ, આઈ વિશ ટુ પરચેસ અ રોબોટ. હા, પ્રેમ ચોપડાએ જવાબ આપ્યો, મારે એક રોબોટ ખરીદવો છે. ફોર હેલ્પ સર, કમ્પ્લીટેડ ધ સેલ્સમેન. સેલ્સમેન રામસિંહ
સેલ્સમેન પ્રેમ ચોપડાનું વાક્ય પૂરું કરતા કહે છે, મદદ માટે જોઈએ છે સર, ધીસ ઇઝ અવર સ્પેશિયાલિટી, એ અમારી વિશેષતા છે. વી મેન્યુફેક્ચર efficient robots for industry, construction companies, plumbing and cleaning, caretakers. They are designed for only specialized work. સેલ્સમેન કહે છે કે અમે એવા કાર્યક્ષમ રોબોટની રચના કરીએ છીએ ચોક્કસ કાર્યો માટે, જેવા કે ઉદ્યોગને લગતા, ઇન્ડસ્ટ્રી મીન્સ ઉદ્યોગને લગતા, કન્સ્ટ્રક્શન કંપનીઝ મીન્સ બાંધકામની કંપનીને લગતા, પ્લમ્બિંગ એન્ડ ક્લિનિંગ એટલે કે પ્લમ્બિંગ અને સાફ સફાઈને લગતા, કેરટેકર એટલે ઘરની સંભાળ રાખવા જેવા કાર્યો કરતા રોબોટ્સની અમે રચના કરીએ છીએ. Our best ones are for consumers like you for the home. અને અમારા સારામાં સારા રોબોટ એ ઘર માટે, તમારા જેવા ગ્રાહકો માટે છે. He spoke like a recorded program. એમણે આ આખું ડિસ્ક્રિપ્શન એક રેકોર્ડેડ પ્રોગ્રામની જેમ બોલીને પ્રેમ ચોપડાને સંભળાવ્યું. Yes, that's what I want. પ્રેમ ચોપડા in a business like fashion. એટલે કે પ્રેમ ચોપડા એક વ્યવસાયિક ઢબે શું કહે છે, હા આજ મને જોઈતું છે. Please come this way. The salesman led him through a brightly lit, richly carpeted gallery into a huge dome-shaped hall glowing with fluorescent light. એટલે કે જે સેલ્સમેન છે એ પ્રેમ ચોપડાને એક પ્રકાશિત એવી પરસાળમાંથી જ્યાં એકદમ રીચલી કાર્પેટેડ એટલે ગાલીચા પાથરેલા છે, મૂંઘા એવા ગાલીચા પાથરેલા છે, એવા ગેલેરી એટલે પરસાળમાંથી એને એક મોટા એવા પ્રકાશિત રૂમમાં લઈ જાય છે. ડોમ શેપ એટલે ગુંબજ આકારના પ્રકાશિત એવા રૂમમાં લઈ જાય છે. The right corner appeared to be crowded with robots in metallic silver, electric blue and green. અને ત્યાં જમણી બાજુના ખૂણામાં અલગ અલગ કલરના, ચાંદી કલરના, બ્લુ કલરના અને ગ્રીન એટલે કે લીલા કલરના રોબોટ્સનો ઢગલો હતો. તે રોબોટ શું કરતા હતા? Some were moving about as if practicing to walk, while some stood still switched out of operation. તો કેટલાક રોબોટો ચાલવાનો મહાવરો કરી રહ્યા હોય, ચાલવાની પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા હતા, અને કેટલાક તેનું કાર્ય બંધ કરી દેવામાં આવેલું હતું, એટલે કે કેટલાક ફક્ત ઊભા જ હતા. Just as Prem Chopra stepped on the threshold of the hall, one of the robots swiftly come forward. એટલે કે જેવો જ પ્રેમ ચોપડા તે જે ગુંબજ આકારનો જે હોલ છે ત્યાં પ્રવેશે છે, એટલે કે તેના ઉમરા પર પ્રવેશ દ્વાર પર પહોંચે છે, તેવો અચાનક એક રોબોટ ઝડપથી, સ્વિફ્ટલી મીન્સ ઝડપથી આગળ આવે છે અને કહે છે, ગુડ ડે સર, તમારો દિવસ સારો રહે સાહેબ. વેલકમ ટુ સુપર રોબોટ પ્લાઝા. સુપર રોબોટ પ્લાઝામાં તમારું સ્વાગત છે. વી હોપ યોર વિઝિટ હિયર પ્રૂવ્સ વર્થવાઇલ. અમે આશા રાખીએ છીએ કે તમારી અહીંની મુલાકાત સફળ રહે. ધ સિલ્વર રોબોટ સેડ ઇન અ મેટાલિક વોઇસ. અને એ પોતાની ધાતુમય અવાજમાં આ કહે છે, એટલે કે સ્વાગત કરે છે. એક રોબોટ સ્વાગત કરે છે એક કસ્ટમર. બ્રિલિયન્ટ મીન્સ ઉત્તમ, મમલ્ડ મીન્સ ગણગણ્યો, પ્રેમ ચોપડા સમવોટ બીવિલ્ડર એટલે કે પ્રેમ ચોપડા મૂંઝાઈને કહે છે કે ઉત્તમ, મૂંઝાઈને ગણગણતા જઈને કહે છે ઉત્તમ, સારો રોબોટ છે. આગળ જોઈએ. The salesman gave a proud smile as he headed towards an isolated robot in a metallic blue. સેલ્સમેનના મુખ પર સ્મિત આવે છે અને ગર્વ સાથે તે એક જુદા મૂકેલા રોબોટ તરફ આગળ વધે છે અને કહે છે, This one is perfectly programmed to function in a household. આ રોબોટ જે છે એ સંપૂર્ણપણે ઘરના કામકાજ કરવા માટે બનાવવામાં આવ્યો છે.
તો કયા કામકાજ? ક્લીનિંગ, arranging, collecting groceries from the supermarket, tending the lawn, mailing letters, relating your programs on the TV, and selecting news of your interest from the paper. તો કયા કયા કામકાજ કરે છે? ક્લીનિંગ એટલે કે ઘરની સાફ સફાઈ કરે છે, એરેન્જિંગ ગોઠવણી, કલેક્ટિંગ ગ્રોસરીઝ એટલે કે કલેક્ટિંગ ગ્રોસરીઝ ફ્રોમ ધ સુપરમાર્કેટ એટલે સુપરમાર્કેટમાંથી કરિયાણું લઈ આવે છે, ટેન્ડિંગ ધ લોન એટલે કે લોન એટલે કે ઘરને બહાર જે લોન રહેશે તેની સંભાળ રાખશે, મેલિંગ લેટર્સ મેલ કરશે, રિલેટિંગ યોર પ્રોગ્રામ્સ ઓન ધ ટીવી એટલે કે જે ટીવીમાં જે પ્રોગ્રામ હોય છે એ એમને જે લાગતા વળગતા ગમતા પ્રોગ્રામ એ સિલેક્ટ કરી આપશે, સિલેક્ટ ન્યૂઝ ઓફ યોર ઇન્ટરેસ્ટ ફ્રોમ ધ પેપર અને ન્યૂઝપેપરમાંથી એમના ઇન્ટરેસ્ટના જે ન્યૂઝ છે એ પણ સિલેક્ટ કરી આપશે. આટલા બધા કામ એક રોબોટ કરી આપશે. બસ એડવાન્સ ટેકનોલોજી વાળો રોબોટ કહી શકીએ આપણે. The salesman paused for a breath and continue. સેલ્સમેન શ્વાસ લેવા માટે થોડો સમય થોભે છે અને બોલવાનું ફરીથી સ્ટાર્ટ કરે છે. All you need is the remote control monitor for command. અને કહે છે કે આ બધા કાર્યો કરવા માટે તમારી પાસે આ બધા કાર્યો કરાવવા હોય તો તેને આદેશ આપવા માટે તમારી પાસે રિમોટ કંટ્રોલ મોનિટર હોવું જોઈએ, એવું સેલ્સમેન કહે છે. આગળ જોઈએ. You mean sitting at home I can command the robot in the city market? Asked પ્રેમ ચોપડા. હવે પ્રેમ ચોપડાને થોડો ઇન્ટરેસ્ટ આવે છે એટલે તે પૂછે છે કે તમારો કહેવાનો મતલબ એવો છે કે આ રોબોટને હું ઘરે બેસીને પણ કમાન્ડ આપી શકું માર્કેટમાંથી કંઈ પણ વસ્તુ લેવા માટે? ત્યારે સેલ્સમેન શું જવાબ આપે છે જોઈએ. It operates within a limited radius of a kilometer. તો શું કહે છે સેલ્સમેન એવું કહે છે કે એ સીમિત ત્રિજ્યામાં જ આદેશોનો સ્વીકાર કરે છે, 1 કિલોમીટરની અંદર ની રેન્જમાં એ કામ કરે છે. બાય ધ વે ધીસ વન ઇઝ કોલ્ડ રામસિંગ 070, ધ સેલ્સમેન એક્સપ્લેન્ડ. અને સેલ્સમેન તેને જણાવતા કહે છે કે આ રોબોટનું નામ છે રામસિંગ 070. એટલે અહીં એક પ્રશ્ન ઊભો થઈ શકે કે આ રોબોટનું નામ શું છે? વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ધીસ રોબોટ? તો ધ નેમ ઓફ ધ રોબોટ ઇઝ રામસિંગ 070. પ્રેમ ચોપડા નોડેડ. પ્રેમ ચોપડા માથું હલાવે છે. ધ સેલ્સમેન ડેમોન્સ્ટ્રેટેડ ધ ગેટ, ગ્રીપ, મૂવમેન્ટ એન્ડ સમ પ્રોગ્રામ ફંક્શન. હવે કોઈ પણ સેલ્સમેન જે રીતના કોઈ પણ વસ્તુને ડેમો આપે છે એ રીતના આ રોબોટનો ડેમો સેલ્સમેન આપતા તેને બતાવે છે, તેની ચાલવાની રીત બતાવે છે, તે કેવી રીતે મૂવ કરે છે તે બતાવે છે, તેના પ્રોગ્રામ વિશે બધું માહિતી આપે છે. એવરીથિંગ વોઝ વેલ ટ્યુન એન્ડ ફિક્સ્ડ. અને બધું જ સારું હતું અને સારું ગોઠવાયેલું હતું. પ્રેમ ચોપડા સીમ સેટિસ્ફાઈડ વિથ ધ ડીલ. અને પ્રેમ ચોપડા ને આ ડીલ સાથે સંતોષ હતો. આગળ જોઈએ. I must tell you, like all robots and adhering to the discipline of robotics, Ramsing has an inbuilt system of 3 principles. સેલ્સમેન શું કહે છે કે રોબોટની મારે આ તમને જણાવવું જ રહ્યું કે રોબોટિક્સ મીન્સ રોબોટની જે ટેકનોલોજી હોય છે તેના અમુક સિદ્ધાંતો હોય છે અને તે સિદ્ધાંતોને વળગીને જ આ રોબોટ કામ કરતો હોય છે. તો તે સિદ્ધાંતો કયા છે તે જોઈએ. રામસિંગ હેઝ એન ઇનબિલ્ટ સિસ્ટમ ઓફ 3 પ્રિન્સિપલ. એટલે કેટલા સિદ્ધાંતો પર કામ કરે છે? 3 સિદ્ધાંતો પર કામ કરે છે. ધ રોબોટ વિલ ઓબે હિઝ માસ્ટર. એટલે કે રોબોટ ફર્સ્ટ પ્રિન્સિપલ કયો છે કે રોબોટ હંમેશા તેના માલિકનો આદર કરશે. ધ રોબોટ વિલ નોટ હાર્મ હ્યુમન્સ. અને બીજો પ્રિન્સિપલ શું છે કે રોબોટ ક્યારે પણ હ્યુમન્સ એટલે કે માનવીઓને નુકસાન પહોંચાડશે નહીં. એન્ડ થર્ડ વન, લાસ્ટ વન ઇઝ ધ રોબોટ વિલ નોટ ટેક હાર્મ ટુ સેલ્ફ. અને એ પોતાની જાતને પણ નુકસાન પહોંચાડશે
આ 3 સિદ્ધાંતો પર રોબોટ કામ કરે છે એવું એ પ્રેમ ચોપડાને જણાવે છે. પ્રેમ ચોપડા heard the first principle and it impressed him. પ્રેમ ચોપડા ફક્ત પહેલો સિદ્ધાંત સાંભળીને જ ખુશ થઈ જાય છે. He did not notice of the other two. અને તે બીજા બે જે સિદ્ધાંતો છે એને સાંભળતો એટલે કે તેને તેના પર ધ્યાન પણ આપતો નથી. He nodded delightedly and assigned the shall deed and contract of no misuse of the robot. એટલે કે એટલો બધો ખુશ થઈ જાય છે પહેલા સિદ્ધાંતથી કે એ વેચાણ દસ્તાવેજ હોય છે જેમાં રોબોટનો મિસયુઝ ન થાય તેના અંગેની વાત હોય છે તેના પર તે સાઇન કરે છે. He now got a servant and a accomplice. એટલે કે હવે તેની પાસે એક એવો વ્યક્તિ હોય છે, સારીગત હોય છે કે accomplice મીન્સ કે એવો વ્યક્તિ કે જે સારા કે ખરાબ કામ હોય તેમાં મદદ કરે. તો એવો વ્યક્તિ એવો રોબોટ તેને મળી જાય છે. આગળ જોઈએ. If Ramsing 070 my robot can shop for groceries, then why not for better things like jewels? For પ્રેમ ચોપડા વિચારે છે કે જો મારો રોબોટ રામસિંગ ગ્રોસરીઝ એટલે કે કરિયાણું ખરીદી લાવી શકે તો મૂલ્યવાન રત્નો કેમ નહીં, એવું પ્રેમ ચોપડા વિચારે છે. In the market, robots carrying heavy packets, buying theater tickets, carrying groceries to the cars were a common sight but still strange and amusing servants. એટલે કે રોબોટ 21મી સદીમાં સામાન્ય છે તેમ છતાં રોબોટ જે પેકેટ્સ લઈ જાય છે અને થિયેટરની ટિકિટ્સ ખરીદે છે અને કરિયાણુંને કારમાં લઈ જઈને મૂકે છે, તો આ બધા જે કામો કરે છે તે થોડા અમ્યુઝિંગ અને સ્ટ્રેન્જ એટલે કે વિચિત્ર લાગે છે. રામસિંગ 070 વોઝ thoroughly efficient. અને રામસિંગ જે રોબોટ છે તે એકદમ કાર્યક્ષમ અને ચોક્કસ હતો. વિથ ટ્રીમેન્ડિયસ સ્પીડ એન્ડ એક્યુરેસી. અને એનામાં ખૂબ જ ઝડપ અને ચોકસાઈ હતી. He collected the groceries into the shopping trolley and paused for the next command. અને તે બધી જે કરિયાણું લઈ લીધું હોય છે તે શોપિંગ ટ્રોલીમાં મૂકે છે અને બીજા આદેશની રાહ જુએ છે. 2 kilograms of mangoes, ripe and juicy, commanded પ્રેમ ચોપડા from distance. થોડે દૂર રહીને પ્રેમ ચોપડા શું કહે છે કે 2 કિલો કેરી લેવાની છે અને કેરી કેવી, પાકેલી અને રસવાળી. Seeing the huge pile of mangoes. શું જોઈને એવું પ્રેમ ચોપડા કહે છે, એક કેરીઓનો ઢગલો જોઈને કહે છે. In no time, તરત જ, પળવારમાં જ. Ramsing 070 had selected the best one. રામસિંગ એટલે કે તે રોબોટે તરત જ કેરીઓ સિલેક્ટ કરીને ટ્રોલીમાં મૂકી પણ દીધી. આગળ જોઈએ. Pay at the cash counter. પ્રેમ ચોપડા spoke into the commander. પ્રેમ ચોપડા કમાન્ડર એટલે કે પેલું રિમોટ છે એની અંદર કહે છે કે આ જે વસ્તુ લીધી છે એની ચૂકવણી કેશ કાઉન્ટર પર કરીએ. Ramsing 070 followed Prem Chopra like a faithful dog when he stopped at Gopal Jewellers. જ્યારે પ્રેમ ચોપડા ગોપાલ જ્વેલર્સ નામની દુકાન પાસે આવીને ઉભા રહે છે ત્યારે જ રામસિંગ પણ તેને જાણે કે એક વફાદાર કૂતરાની જેમ પીછો કરતો જાય છે અને ત્યાં ગોપાલ જ્વેલર્સની દુકાન સામે ઉભા રહી જાય છે. Through the glass window he saw a generous display of gold and ornaments. અને ત્યાં કાચમાંથી વિપુલ પ્રમાણમાં તે સોનાના ઘરેણા જોઈ છે. કોણ જોઈ છે? પ્રેમ ચોપડા. Quickly પ્રેમ ચોપડા disappeared around the corner and spoke into the remote control. તરત જ પ્રેમ ચોપડા અદ્રશ્ય થઈ જાય છે. ક્યાં અદ્રશ્ય થઈ જાય છે? એક ખૂણામાં જાય છે અને રિમોટ કંટ્રોલમાં ધીમેથી બોલે છે. સોફ્ટલી એન્ડ ક્લિયરલી. ધીમેથી અને એકદમ ક્લિયરલી બોલે છે. શું બોલે છે? Pick up a necklace and hide. એક નેકલેસ લઈ લે અને તેને સંતાડી દે. નો નોઇઝ. જરા પણ અવાજ નહીં. ઇન્ફોર્મેશન નોટ
ટુ બી રિવીલ્ડ. આ માહિતી બહાર આવી જોઈએ નહીં. ટોપ સિક્રેટ, ખૂબ જ રહસ્યપૂર્ણ વાત છે. અધરવાઇઝ આઈ વિલ ડિફ્યુઝ યોર સિસ્ટમ, નહીં તો હું તને તારી સિસ્ટમને બંધ કરી દઈશ. હી થ્રેટન્ડ, તે ધમકાવે છે. એટલે કે અહીં શું થાય છે કે પ્રેમ ચોપડા દ્વારા રોબોટને કમાન્ડ આપીને એક સોનાના ઘરના જે ગોપાલ જ્વેલર્સ છે ત્યાં ચોરી કરવામાં આવે છે. રામસિંગ 070 મૂવ્ડ ઇનસાઇડ ધ શોપ. રામસિંગ જે રોબોટ છે તે શોપની અંદર જાય છે, ગોપાલ જ્વેલર્સ શોપની અંદર જાય છે. ક્લોઝ ટુ ધ કાઉન્ટર, કાઉન્ટરની નજીક જાય છે. હિઝ મેટાલિક palm extended forward silently and a necklace went into the storage unit without a clink or a jingle. Nobody took notice. એટલે કે તે એવી રીતે તે ઘરણાને પોતાના સ્ટોરેજની અંદર મૂકી દે છે કે ત્યાં આજુબાજુના કોઈ પણ લોકોની તે ધ્યાનમાં આવતું નથી. એટલે ખૂબ જ એફિશિયન્ટલી તે ચોરી કરી લે છે રોબોટ. From expensive antiques to ornaments and precious stones, the shop lifting went on for some days without any trace of anxiety and recognition in the beginning. એટલે કે ઘણા બધા એવા પ્રકારના ઘરેણાઓ અને રત્નોની ચોરી તે કરવાનું ચાલુ જ રાખે છે, જરા પણ ચિંતા કર્યા વગર. But the confused reaction of shop owners gradually become louder. પરંતુ ધીમે ધીમે ઘણા વેપારીઓને ખબર પડવા લાગે છે કે શું થઈ રહ્યું છે. અનઅવેર, એનાથી અજાણ, પ્રેમ ચોપડા went on with his shoplifting spree until a young fruit vendor noticed an expensive bunch of Afghani grapes disappearing inside the metallic blue robot. એટલે કે ધીમે ધીમે વેપારીઓ લોકોને ખબર પડવા લાગી છે કે કંઈ ને કંઈ આપણા દુકાનમાંથી ગાયબ થાય છે. પરંતુ આ બધાથી અજાણ પ્રેમ ચોપડા પોતાને ચોરી ચાલુ જ રાખે છે. ક્યાં સુધી ચાલુ રાખે છે? જ્યાં સુધી એક જુવાન ફળોને વેપારી હોય છે તેને ખબર પડી જાય છે કે તેની જે અફઘાની દ્રાક્ષ હોય છે તે અદ્રશ્ય થઈ જાય છે. ક્યાં? તે રોબોટના સ્ટોરેજ જ્યાં હોય છે ત્યાં અદ્રશ્ય થતા તે જોઈ લે છે. એટલે તેને ખબર પડી જાય છે કે આ ગ્રેપ્સની ચોરી કોને કરી હશે? રોબોટ. કોના માધ્યમ દ્વારા? પ્રેમ ચોપડા દ્વારા. આગળ જોઈએ. The incident was related all over, and no sooner had they heard than some shopkeepers recalled the presence of metallic blue robot in their shops before their valuables were missing. હવે બધા વેપારીઓને તે ફ્રૂટ વેન્ડરની ઘટના પછી વેપારીઓને ધીમે ધીમે ખબર પડવા લાગે છે કે તેમની જે વસ્તુઓ ગાયબ થઈ તે દિવસે કે તે દિવસ પહેલા તે રોબોટ તેમની દુકાને આવ્યો હતો. This information reached police headquarters in no time. અને તરત જ આ માહિતી પોલીસ સ્ટેશનમાં પહોંચી ગઈ. One day, Prem Chopra guided Ramsing 070 to Jhaveri Brothers for lifting precious gems. એક દિવસ પ્રેમ ચોપડા રામસિંગને લઈને ઝવેરી બ્રધર્સ નામની દુકાનમાં મૂલ્યવાન રત્નો ચોરવા માટે જાય છે. The police was waiting in readiness and the computerized cameras capable of split-second recording click him in the act. Ramsing robot was caught, but Prem Chopra fled as soon as he saw through the binoculars two persons noting down Ramsing's license numbers printed on his metallic neck. એટલે કે અહીં શું થાય છે કે ઝવેરી બ્રધર્સમાં જ્યારે રામસિંગ ને લઈને પ્રેમ ચોપડા ચોરી કરવા માટે જાય છે ત્યારે પોલીસ સુધી તો માહિતી પહોંચી ગયેલી હોય છે. એટલે પોલીસ ત્યાં આવી જ ગયેલી હોય છે અને ત્યાં કેમેરા પણ પળપળની રેકોર્ડિંગ કરતા એવા કેમેરા પણ લગાવી દેવામાં આવેલા હોય છે, જેના કારણે રામસિંગને પકડી લેવામાં આવે છે ચોરી કરતા અને તેને દૂરબીનના માધ્યમથી દૂર રહેલા પ્રેમ ચોપડા જોઈ લે છે. એટલે તે ત્યાંથી ભાગી જાય છે. પરંતુ
જે રોબોટ હોય છે તેના પર લાયસન્સ નંબર લખેલો હોય છે, જેનાથી ખબર પડી જાય છે કે આ રોબોટ રામસિંગનો છે. આગળ જોઈએ. પ્રેમ ચોપડા વોઝ એરેસ્ટેડ ફ્રોમ હિઝ હોમ એઝ ધ ઓનર ઓફ રામસિંગ 070 ધ થીફ. હવે પ્રેમ ચોપડાને પણ તેના ઘરથી એરેસ્ટ કરવામાં આવે છે, કારણ કે જે રામસિંગ જે ચોરી કરતા પકડાયો હતો તે રોબોટ કોનો હતો? પ્રેમ ચોપડા. Soon after his arrest, Prem Chopra was released on bail until the court hearing. થોડો સમય બાદ પ્રેમ ચોપડાને જામીન પર છોડી દેવામાં આવ્યો. ક્યાં સુધી? ન્યાયાલયની સુનાવણી જ્યાં સુધી નહીં થાય ત્યાં સુધી તેને છોડી દેવામાં આવ્યો. None of the stolen articles was recovered from his house. અને જ્યારે તેને પકડવામાં આવ્યો હતો ત્યારે પોલીસ તેના ઘરે શોધખોળ કરવા માટે ગઈ હતી, પણ એક પણ ઘરેણું તેમને મળ્યું ન હતું. He had cleverly disposed them of through his gang. કારણ કે એણે તે બધા જ ઘરેણાનો નિકાલ પોતાની એક ટુકડી વડે કર્યો હતો. In the court he denied all the charges. અને કોર્ટમાં તે બધા જ આક્ષેપોનો નકાર કરે છે. Someone else seemed to have tampered with Ramsing 070's program. The police found me at home, he argued. એટલે કે તે આર્ગ્યુ કરતા કહે છે કે કોઈ બીજા વ્યક્તિએ મારા રોબોટ સાથે ચેડા કર્યા હશે, જેના કારણે તેણે ચોરી કરી છે, અને પોલીસે તો મને ઘરથી પકડ્યો છે, એમ પ્રેમ ચોપડા દલીલ કરે છે. Counsel Goel, here counsel means વકીલ. વકીલ ગોયલ cleared his throat and reached closer to the judge. જે વકીલ ગોયલ હોય છે એ પોતાનું ગળું સાફ કરે છે અને તે ક્યાં જાય છે? જજની નજીક જાય છે. Considering Mr. Chopra's explanation and the happening of the last few days when so many jewelers and curio dealers have been affected, it seems to important to know the working of Ramsing robot. ગોયલ શું કહે છે જજની પાસે આવીને કે પ્રેમ ચોપડાની એક્સપ્લેનેશનને ધ્યાનમાં રાખીને એ ખબર પડે છે કે આ જે ચોરી થઈ છે રામસિંગ દ્વારા, તો એ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે તે જાણવું જ રહ્યું. એટલા માટે રામસિંગની કાર્ય પદ્ધતિ જાણવી જરૂરી છે, એમ કોણ કહે છે? વકીલ કહે છે. I requested Ramsing robot to be called in the court. અને તે જજને રિક્વેસ્ટ કરતા વિનંતી કરતા કહે છે કે રામસિંગને કોર્ટમાં લાવવામાં આવવું જોઈએ. રોબોટ goes to court were the headlines in the next day's paper. એટલે કે બીજા દિવસે પેપરમાં રોબોટ કોર્ટમાં ગયો એવી ન્યૂઝ હેડલાઇન્સમાં આવે છે, જેના કારણે શું થાય છે તે આગળ જોઈએ. The next day the court was overcrowded with people keen to watch a robot in a witness box. બીજા દિવસે આખું જે અદાલત હોય છે તે ઓવરક્રાઉડેડ થઈ જાય છે. ઘણા લોકો ત્યાં આવ્યા હોય છે. શાના માટે? રોબોટને વિટનેસ બોક્સમાં જોવા માટે આવ્યા હોય છે. કાઉન્સિલ ગોયલ વોઝ ટીકિંગ પોઈન્ટ્સ ટીલ ધ લાસ્ટ મોમેન્ટ. અને છેલ્લી ઘડી સુધી વકીલ ગોયલ બધા જ પોઈન્ટ્સનો અભ્યાસ કરી રહ્યા હતા. He appeared confident and crisp, but so was પ્રેમ ચોપડા. જે વકીલ ગોયલ હતા તે ખૂબ જ આત્મવિશ્વાસમાં હતા અને પ્રેમ ચોપડા પણ આત્મવિશ્વાસમાં હતા. Never would this machine man betray his master. પ્રેમ ચોપડા એટલા માટે આત્મવિશ્વાસથી ભરેલા હતા કારણ કે પ્રેમ ચોપડાને ખબર હતી કે આ જે રોબોટ છે તે તેના માસ્ટર એટલે કે પોતાને ક્યારેય પણ ધોખો આપશે નહીં. The proceeding began and Ramsing 070 appeared in the witness box. અને કાર્યવાહી શરૂ થઈ અને જે રોબોટ છે એને વિટનેસ બોક્સમાં લાવવામાં આવ્યો. યોર ઓનર, કાઉન્સિલ ગોયલ began. અને હવે વકીલ શરૂઆત કરે છે. I am told by super robots that the memory tape designed in these types of robots contain information of the previous week. તે શું કહે છે કે મેં એટલે કોણે કે વકીલ ગોયલે કોની સાથે વાત કરી હતી
સુપર રોબોટ્સ પ્લાઝાના સેલ્સમેન સાથે વાત કરી હતી અને ત્યાંથી એવું જાણવા મળ્યું હતું કે આ પ્રકારના રોબોટમાં છેલ્લા વીકની ઇન્ફોર્મેશન એટલે કે રેકોર્ડિંગ હોય છે. ત્યારે જજ શું કહે છે તે જોઈએ. બટ ધ કેસ સ્ટાર્ટેડ fortnight after the incident. The needed information must be wiped out, the judge said. તો જજ શું કહે છે કે આ કેસ સ્ટાર્ટ થયાને 15 દિવસ થઈ ગયા છે, તો ચોક્કસ તે જે ઇન્ફોર્મેશન આપણને જોઈએ છે એ તો નીકળી ગઈ હશે એવું જજ કહે છે. કાઉન્સિલ ગોયલ સ્માઇલ સોફ્ટલી સ્ટેરિંગ એટ પ્રેમ ચોપડા. પ્રેમ ચોપડા તરફ જોઈને વકીલ ગોયલ ધીમેથી હસે છે. સર, ધ રોબોટ હેઝ બીન સ્વિચ આઉટ ઓફ ઓપરેશન ઓવરસીન્સ. શું કહે છે કે જે રોબોટ છે તે જ્યારથી તેને પકડવામાં આવ્યો છે ત્યારથી તેને બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે, તેનો પ્રોગ્રામ બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે. એટલે કે શું થશે કે એનો પ્રોગ્રામ બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે, એટલે કે એના આગળના અઠવાડિયાની બધી જ માહિતી તેમાં રેકોર્ડ હશે. પ્રેમ ચોપરા's face fell, but he was confident Ram Singh 070 would obey his master. The secrets were sealed. પ્રેમ ચોપડાનું મોઢું થોડા સમય માટે પડી ગયું, પરંતુ તેને વિશ્વાસ હતો કે તેનો રોબોટ તેને ક્યારેય પણ તેના સિક્રેટને ક્યારેય પણ બહાર આવવા દેશે નહીં. યુ મે કન્ટિન્યુ, ઓર્ડર્ડ ધ જજ. જજ શરૂ કરવા માટે, તે રેકોર્ડિંગ શરૂ કરવા માટે કહે છે. કાઉન્સિલ ગોયલ ટર્ન ટુ રામસિંગ રોબોટ. વકીલ રોબોટ તરફ જાય છે અને પૂછે છે, હુ ઇઝ યોર માસ્ટર? હી આસ્ક બ્રીફલી. ટૂંકમાં પૂછે છે કે તારા માલિકનું નામ શું છે? A dull blue light flashed and after a momentary veering sound, the robot spake in his metallic tone, Mr. Prem Chopra. તો જે રોબોટ હોય છે તેમાં એક બ્લુ લાઇટ સળગે છે અને થોડા સમય પછી ગરગરાટના અવાજ સાથે, એક ધાતુમય અવાજ સાથે, મશીનના અવાજ સાથે જવાબ આપે છે મિસ્ટર પ્રેમ ચોપડા. એમનો માસ્ટર કોણ છે, એટલે માલિક કોણ છે? પ્રેમ ચોપડા. વોટ ડીડ યુ ડુ ફોર મિસ્ટર પ્રેમ ચોપડા? તે પ્રેમ ચોપડા માટે શું કામ કર્યું છે એવું પૂછે છે. કોણ? કાઉન્સિલ ગોયલ. A pause, then a metallic answer. Cleaning, moving the lawn, washing, doing dishes, shopping. એટલે કે શું જવાબ આપે છે કે એણે જે જે કામો કર્યા છે તે કહે છે કે સાફ સફાઈ કરી છે, લોનની સંભાળ રાખી છે અને બધું જે ધોવાનું હોય તે ધોયું છે, ડિશિસ ધોઈ છે અને શોપિંગ કરવામાં મદદ કરી છે એવું તે કહેતો હોય છે. Recall in details your activities of last 6 days, Counsel Goyal interrupted. કાઉન્સિલ ગોયલ તેને અટકાવીને કહે છે કે છેલ્લા 6 દિવસની બધી એક્ટિવિટી ડિટેલમાં જણાવ. તો શું કહે છે જોઈએ. The memory tape went on mechanically and monotonously. એટલે કે તે એકદમ કંટાળાજનક રીતે બોલે છે, વારંવાર જે કામો કર્યા છે તે બોલે છે. ઓપન ધ બૂટ ઓફ ધ કાર. એટલે કે તેણે કારનું બૂટ ઓપન કર્યું. એમ્પ્ટીડ ગ્રોસરી, અને તેમાંથી કરિયાણું બહાર કાઢી લીધું. શટ ધ બૂટ, અને કારનું બૂટ બંધ કરી દીધું. ટર્ન, ફર્યો. મૂવ 30 સ્ટેપ, 30 કદમ આગળ વધ્યો. સ્ટોપ, ઊભો રહી ગયો. ક્યુરિયસ શોપ ઓન ધ લેફ્ટ. ક્યાં ઊભો રહી ગયો? તે ઘરેણાની દુકાન પાસે ઊભો રહી ગયો. ઇન્સ્ટ્રક્શન સિગ્નલ, ઇન્સ્ટ્રક્શન આપવામાં આવી. બ્લેન્ક, ખાલી. મૂડ લેફ્ટ, પછી લેફ્ટ બાજુએ ગયો. ટર્ન, ફર્યો. 20 સ્ટેપ્સ, 20 કદમ આગળ વધ્યો. એટ ધીસ પોઈન્ટ ધ કાઉન્સિલ કમાન્ડેડ, સ્ટોપ, રિવર્સ એન્ડ પ્લે. એટલે શું કહે છે કે પાછું ફરવા કહે છે, કારણ કે અમુક માહિતી રિવીલ થઈ નથી. અગેન ધેર વોઝ એન ઓબ્વિયસ પોઝ આફ્ટર ધ ઇન્સ્ટ્રક્શન સિગ્નલ. અને પાછી જ્યારે તેને પ્લે કરવામાં આવી તે માહિતીને, ત્યારે પાછી તે જ રીતે માહિતી રિવીલ થઈ ન હતી. કાઉન્સિલ ગોયલ સ્ટોપ ધ ટેપ. વકીલ તે ટેપને બંધ કરે છે. નોટિસ ધ પોઝ, યોર ઓનર. શું કહે છે કે આ જે
અટકી જાય છે તે જુઓ. સમ એક્શન્સ આર નોટ રિવીલ્ડ. કેટલાક કાર્યો રિવીલ્ડ થયા નથી, બહાર આવ્યા નથી. વોટ વર ધોઝ ઇન્સ્ટ્રક્શન. તો તે આદેશો કયા હતા? હુ ગેવ ધીસ ઇન્સ્ટ્રક્શન. અને તે આદેશો કોણે આપ્યા હતા? હી ક્વેશ્ચન રામસિંગ 070. એ રોબોટને પ્રશ્ન પૂછે છે. ઇન્ફોર્મેશન નોટ ટુ બી રિવીલ્ડ હી રિસ્પોન્ડેડ. અને રોબોટ શું કહે છે કે માહિતી બહાર પાડી શકાય નહીં. બટ વાય? વકીલ કહે છે પણ કેમ? રોબોટ્સ ડુ નોટ ડિસઓબે માસ્ટર્સ. તો શું કહે છે? પહેલો પ્રિન્સિપલ છે અહીં. રોબોટ શું કહે છે કે રોબોટ ક્યારેય તેના માલિકનો અનાદર કરતો નથી. સેવરલ પીપલ્સ હુ હેવ સફર્ડ losses will be harmed if these instructions are not reported. એટલે કે જે વકીલ હોય છે તે કહે છે કે ઘણા પીપલ ઘણા લોકોને આના કારણે નુકસાન થયું છે. જો તું આ માહિતી બહાર નહીં આપશે તો ઘણા લોકોને નુકસાન થયું છે. વોટ વર ધોઝ ઇન્સ્ટ્રક્શન? કાઉન્સિલ ગોયલ પરસ્યુએડેડ. એટલે કે ખૂબ જ આગ્રહપૂર્વક પૂછે છે કે તને આ ઇન્સ્ટ્રક્શન કોણે આપી હતી અને કઈ ઇન્સ્ટ્રક્શન હતી, એવું ભારપૂર્વક પૂછે છે. રોબોટ્સ ડુ નોટ હાર્મ પીપલ. રામસિંગ 070 રિસ્પોન્ડેડ મેકેનિકલી. મશીન જે રોબોટ છે તે એકદમ રોબોટના અવાજમાં કહે છે કે રોબોટ લોકોને નુકસાન પહોંચાડતા નથી. આ કયો પ્રિન્સિપલ છે? આ સેકન્ડ પ્રિન્સિપલ છે. મેની પીપલ હેવ સફર્ડ. ત્યારે જે વકીલ શું જવાબ આપે છે કે ઘણા લોકોને નુકસાન થયું છે, ઘણા લોકો દુઃખ વેઠી રહ્યા છે. સ્પીક અપ, બોલો. રામસિંગ 070. કાઉન્સિલ લોયર ગોયલ સ્ટ્રેસ ઇચ વર્ડ. અને એકદમ ભારપૂર્વક બધા શબ્દ કહે છે કે ઘણા લોકો તે કહ્યું કે રોબોટ લોકોને નુકસાન પહોંચાડતા નથી, પરંતુ રોબોટને કારણે ઘણા લોકો દુઃખી થયા છે, એવું તે ભાર મૂકીને કહે છે. કોણ કહે છે? વકીલ કહે છે. નો, રામસિંગ. પ્રેમ ચોપડા shouted nervously, but the judge warned, keep quiet. પ્રેમ ચોપડા ગભરાઈને નિરાશ થઈને કહે છે કે ના રામસિંગ, એવું કહે છે. ત્યારે જજ શું કહે છે કે કીપ ક્વાઇટ, શાંતિ રાખ. કોને કહે છે? પ્રેમ ચોપડાને. કમ ઓન રામસિંગ 070. The judge said Ramsing 070. Judge his had left the right to what a judge. તો જજ શું કહે છે કે રામસિંગ કહો શું થયું હતું? ત્યારે રામસિંગ શું કરે છે કે પોતાનું માથું આંચકા સાથે લેફ્ટ ડાયરેક્શનમાં ફેરવે છે અને એકદમ જજની સામે જુએ છે. પછી શું થાય છે તે જોઈએ. A clicking sound indicated the hampering of running taps and jamming of motion signals. પીપ પીપ પીપ. એટલે કે તે જે એનું રેકોર્ડિંગ હતું તે એકદમ બંધ થઈ જાય છે અને એક ડેન્જરનો સિગ્નલ પડવા લાગે છે અને અવાજ આવે છે પીપ 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 પીપ. The crackling sound and the indigo light intensified. અને એક બ્લુ કલરની લાઇટ તેજ થવા લાગે છે. A red light flashed on the forehead of Ramsing robot signaling danger. અને જે રોબોટ હોય છે તેમના માથા પર એક લાલ કલરની લાઇટ સળગવા લાગે છે, જે શાની નિશાની હતી? ડેન્જરની. રિપોર્ટિંગ સિસ્ટમ ફેલ. Tiny shutters in the center of his chest open, displaying a small TV screen flashing. એટલે કે એના ચેસ્ટમાંથી એક સ્ક્રીન ડિસ્પ્લે થાય છે અને જેની પર શું લખ્યું હતું? સિસ્ટમ ડિસઇન્ટિગ્રેટેડ. સિસ્ટમનું વિઘટન થઈ ગયું છે. રામસિંગ રોબોટ હેડ ડિફ્યુઝ. હવે તે રોબોટ શું થઈ જાય છે? ડિફ્યુઝ થઈ જાય છે, બંધ થઈ જાય છે. આગળ જોઈએ. Oh no, cried the salesman of Super Robots. Super Robots પ્લાઝાનો જે સેલ્સમેન શું મોટેથી બોલે છે? ઓહ નો, અરે ના. He is diffused, he is dead.
તે ડિફ્યુઝ થઈ ગયો છે, તે બંધ થઈ ગયો છે, તેનો અંત થઈ ગયો છે. there was a hush in the courtroom. કોર્ટરૂમમાં એકદમ શાંતિ થઈ જાય છે. સાયલન્સ prevailed for long in the courtroom. અને તે શાંતિ લાંબા સમય સુધી છવાઈ રહે છે. The counsel cleared his throat and said, જે વકીલ હોય છે તે પોતાનું ગળું સાફ કરે છે અને કહે છે, robots do not cause harm to people and neither can they disobey their master. તો કહે છે કે રોબોટ જે છે એના સિદ્ધાંત પ્રમાણે તે લોકોને નુકસાન પહોંચાડતો નથી અને પોતાના માસ્ટરનો અનાદર પણ કરતો નથી. Those instructions from Mr. Prem Chopra were not be revealed. અને જે ઇન્સ્ટ્રક્શન પ્રેમ ચોપડા દ્વારા આપવામાં આવી હતી તે બહાર પણ કાઢી શકતો ન હતો. They could have been injurious to his own existence, a threat to the robot's life. કારણ કે તે રોબોટના અસ્તિત્વ માટે ખૂબ જ ભયજનક હતું. If he revealed them, જો તે બહાર પાડી દે, he would disobey his master. તે પોતાના માસ્ટરનો અનાદર કરશે. If he did not, અને તે ન કરશે, he would harm others. તે બીજાને નુકસાન કરશે. This conflict brought Ramsing's end. અને આ જ મૂંઝવણના કારણે રામસિંગ રોબોટનો અંત થયો. He chose to break apart rather than tell a lie. તેણે ખોટું બોલવા કરતા પોતાનો અંત કરવાનું સારું ગણ્યું. Hurting human beings or becoming unfaithful. લોકોને નુકસાન પહોંચાડવા અને અનફેથફુલ બનવા કરતા એણે પોતાની જાતનો અંત કરવાનું નક્કી કર્યું. Traces of pain and depression marked the counsel's face. અને કાઉન્સિલ જે વકીલ હતો તેનો ફેસ એકદમ નિરાશામાં આવી ગયો, કારણ કે એક રોબોટ પોતાના સિદ્ધાંતોને કેટલો બધો વળગી રહે છે તે અહીં દર્શાવવામાં આવ્યું છે. The judge pondered for a while and proclaimed. જે જજ હોય છે તે થોડીક વાર વિચારે છે અને જાહેર કરે છે, The court declares Prem Chopra guilty of theft. તો શું કહે છે કે કોર્ટ ડિક્લેર કરે છે કે પ્રેમ ચોપડા ગિલ્ટી છે, એણે ચોરી કરી છે. The counsel picked up his file and with a bow left the court room. અને જે વકીલ છે એ પોતાની ફાઇલ લઈને જજ સામે નમે છે અને કોર્ટમાંથી બહાર નીકળી જાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણું આ ચેપ્ટર પૂરું થાય છે. ખૂબ જ સરસ એવું ચેપ્ટર છે અને એક રોબોટ કેવી રીતે પોતાના સિદ્ધાંતોને વળગી રહે છે અને તે સિદ્ધાંતોને છોડતો નથી અને છેવટે અસમંજસના કારણે પોતાનો અંત કેવી રીતના થાય છે તે આ ચેપ્ટરની અંદર ખૂબ જ સરસ રીતે દર્શાવવામાં આવ્યું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારા માટે હોમવર્ક એ છે કે તમારે આ ચેપ્ટર 2 વાર વાંચવાનું છે, જેનાથી તમને આ ચેપ્ટરમાં વધારે ખ્યાલ આવે. So, thank you.